پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق ہمارے خدشات واضح ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا کہ پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری پرانی پالیسی ہے۔ مزید بولے، مہلک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے حامی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے اور سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹوں پر براجمان رہے۔ قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر نے پیغام دیا کہ اس کو پاکستان اور پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق محکمہ خارجہ کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے اور سفارتکاری اصولوں کی خلاف ورزی پر ڈیمارش دینا چاہیے۔ اس شخص کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے بھیجا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے پی ملک کی سر عام بے عزتی کروا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی ڈگر پر ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ایکس پر پیغام، کہا کہ شرمناک بات ہے کہ یہ حکومت نالائق، نااہل، نکمی اور بزدل ہے۔ ابھی تک کوئی مذمتی بیان ڈیمارش نہیں کیا گیا۔ سب سو رہے ہیں، حکومت ٹک ٹاک سمجھ کر ہی کچھ کر لے۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی قومی ترانے کی بے عزتی پر احتجاج، کہا گیا کہ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ادھر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں۔ محب اللہ شاکر کے پاس افغان پاسپورٹ ہے، نہ ہی کوئی دوسری دستاویز۔ پی او آر کارڈ پر یہ اور اس کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس جا چکا ہے۔ پی او آر کارڈ کب کے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ 1 ستمبر سے اس سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ فضائے درود و سلام سے معطر، نعت اور ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی گئیں۔ گھر اور مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ گلی محلے اور بازار جگمگاتے رہے۔ مسجد نبوی کے خوبصورت ماڈلز بنا کر سرور کائنات سے عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا۔ آج ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، انتہا پسند رویے، ظلم، ناانصافی، استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، معاشرے میں گالم گلوچ اور نفرت جیسے رویے لمحہ فکریاں ہیں۔ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاہور میں محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بد کلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ بولے، نبی کریم کی ذات نے دنیا سے جہالت کے اندھیرے مٹائے، ہم آزاد وطن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب کشمیر اور فلسطین بھی آزاد ہوں گے۔ بولے، پاکستان میں مقیم اقلیتوں کو امن کی زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में हम फैसले 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर स्कीम, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगों का सामान बनाने, तरसील पर भी सजाएं मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमा में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल, अहम सियासी अमूर पर भी ज़ेर बहस आए। मुलाकात में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। बानी PTI ने इतनी वारदातें की हैं कि उनके लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आईनी तरामीम को नहीं, पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नत्थी करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI ने 4 साल जो गुल खिलाए उन पर नज़र दौड़ाए। आईनी तरामीम का मकसद एहतसाब ही नहीं बल्कि इदारों में ताकत का तवाज़ुन है। जजिस की तकर्रुरी का सारा मामला अदलिया के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं आईनी तरमीम बिल लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा भी कैसे। ये जमहूरियत पर एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि पेश कर सके। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस पर समाअत आज की जाएगी। JUI की जानिब से जवाब जमा करवाया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी किए गए थे। सिंध हुकूमत के अकाउंट्स की माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध के महकमों के अखराजात और अदायगियों की मद में 330 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। मुख्तलिफ महकमों ने वसूलियाँ ना करके भी सरकारी ख़जाने को 116 अरब का नुकसान पहुँचाया। हुकूमत सिंध के महकमे 51 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए कम कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि किरायों में 30 से 70 रुपये तक कमी की गई है। तेल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां ज़ायद वसूलियाँ किए किराए मुसाफिरों को वापस दिलाते हैं। कहा कि तमाम बस अड्डों पर ज़िला इंतज़ामिया की टीमें किरायों का शेड्यूल चेक कर रही हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन नैब ने गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादती होगी और ना ही इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नैब में इस्लाहात को सराहते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना जरूरी है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में बारिशों का 1000 साला रिकॉर्ड टूट गया। साहिली इलाकों में 12 घंटे में 18 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां पानी में तैरने लगीं। वस्ती यूरोपीय ममालिक में भी तूफानी बारिशें, कई ममालिक पानी में डूब गए। जर्मनी, पोलैंड, जमहूरिया चेक, रोमानिया और ऑस्ट्रिया में सूरत हाल खराब। यूरोप में बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात के दौरान 15 अफराद हलाक हो गए। चेक रिपब्लिक से 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।